नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनवियां खबरां। पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्म वर्षगांठ मौके भाजपा कार्यकर्तावां ਨੂੰ संबोधन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधी पार्टियां ते खेती बिलों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ किसानों ਨੂੰ गुमराह ਕਰਨ ਦਾ इल्जाम लगाया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद वालों पास किए गए खेती बिल ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्तावां ਨੂੰ किसानों तक पहुंच ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 28 ਅਕਤੂਬਰ 3 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 3 ਗੇੜਾਂ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ। देश की एक लोक सभा और 64 विधान सभा सीटां ते जिमनी चोण बारे फैसला 29 सितंबर ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ SP ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫਿਲਮ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਈ। कोरोना तो ठीक होने की दर 81.74% ते पुजी। ਵੱਖ-ਵੱਖ किसान जथेबंदियां के सदे ते पंजाब विच सड़की ਅਤੇ रेल आवाजाही प्रभावित। भाजपा के पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा ने कांग्रेस ਅਤੇ होर विरोधी पार्टियां ते झूठे प्रचार राਹੀਂ किसानों ਨੂੰ भड़काउण ਦਾ इल्जाम लगाया है। ते जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के बीज बिहारा खेतर में सुरक्षा बलों ਨਾਲ मुकाबले दौरान 2 अतवादी ढेर। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधी पार्टियां वालों खेती बिलों के मुद्दे ते उन्हां दी सरकार दी आलोचना की निखेधी की है। अज पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्म वर्षगांठ मौके भारतीय जनता पार्टी के कारकुनां नूं वर्चुअल माध्यम राहीं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद वालों पास किए गए खेती बिल ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ देश के किसान ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ गैर ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियां झूठ और गलत प्रचार के जरिए देश के लोगों को गुमराह कर रही ने। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुतंत्रता तो बाद सत्ताधारी ताकतां ने सिर्फ झूठे वादियां राहीं किसानां ते कामियां दा सियासी लाभ हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने इस गल ते जोर दिता कि इन्हां खेती बिलों के पास होने नाल खेती के खेतर नूं चिरां तो उड़ीकी जा रही आज़ादी मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हुण किसान मौजूदा मंडियां तो इलावा देश विच किते भी अपनी जिनस वेच सकणगे। मोदी ने कहा कि नवे कानूनां नाल 100 दे पिछे 85 किसानां नूं फायदा होवेगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तावां नूं अपील की कि वो देश के किसानों को जाण ते उन्हां नूं इन्हां कानूनां दे फायदे समझाउण। जरूरत श्रमिकों का जीवन आसान बनाने की थी, लेकिन उनके जीवन को कानूनी दाव पेचों में उलझाकर रख दिया गया। इस वजह से वो इंसाफ के लिए कोर्ट का रुख करते भी तो बरसों बरस कचहरी के चक्कर ही काटते रह जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती अर्थचारे ਨੂੰ मजबूत करने ਲਈ सरकार ने इतिहासिक सुधार किए। घट्टो घट्ट समर्थन मुल ਵਿੱਚ 1.5 गुणा वाधा किया गया। खेती उपज की सरकारी खरीद ਵਿੱਚ कई गुणा वाधे का जिक्र करदिਆਂ मोदी ने कहा कि सरकार ने इस खेतर ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ सुधार किए ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ लंबे समय तो लोड़ सी। उन्होंने दस्सिया कि किसानों की मदद ਲਈ उन्हों के खात्यां ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ रुपए तो ਵੱਧ ਦੀ मदद भेजी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड की अहमियत ਤੇ जोर ਦਿੰਦਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि डेयरी उद्योग ਅਤੇ मच्छी पालन ਨਾਲ जुड़े लोगों ਨੂੰ भी ਇਹ सहूलत दी गई है। के वेतन को लेकर चोन कमिशन ने 243 मैंबरी बिहार विधानसभा चोणां ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 3 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ विश्व ਵਿੱਚ महत्वपूर्ण ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। It was realized that some way would have to be found to
balance the democratic rights of the citizen, of the electorate, to choose their representatives, while also making a very sincere effort and systematic effort to protect the health and safety of the people. Special protocol has been devised for electors who are COVID positive, suspect, quarantine, so that such citizens are able to exercise their franchise without in any way jeopardizing the health of other voters. Polling ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਾਂ, 46 ਲੱਖ ਮਾਸਕਾਂ, 6 ਲੱਖ PPE ਕਿੱਟਾਂ, 6.7 ਲੱਖ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਤੇ 23 ਲੱਖ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 71 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ, ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 94 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 78 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 1 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 64 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਐਸਪੀਬੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਗਾਇਕ ਐਸਪੀ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 74 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਐਸਪੀ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਗਰੋਂ ਚੇਨਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਸਪੀਬੀ ਚਰਨ ਨੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 1:04 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਐਮਜੀਐਮ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਪੀ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਮੋਨੀਆ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਪੀ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਐਸਪੀ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ। ਐਸਪੀ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਅਦਾਕਾਰ ਕਮਲ ਹਸਨ ਸਮੇਤ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਮਲ ਹਸਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੇ लिए ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਗਏ ਐਸਪੀ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਨੇ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, गृह मंत्री अमित शाह समेत होर कई सियासी आगुआं ने भी एसपी बाला सुब्रमण्यम की मौत ते अफसोस प्रगटाया है। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय संगीत ने अपनी बहुत ही मिठी आवाज़ गुआ लई है। उन्होंने कहा कि एसपी बाला सुब्रमण्यम नूं उन्हां दे अणगिनत प्रशंसकां वल्लों सिंगिंग मून भी कहा जाता सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसपी बाला सुब्रमण्यम के अकाल चलाने नूं बहुत ही मंदभागा दसदिआं कहा कि वो देश भर विच घर घर जाने जाते सन ते उन्हां दी मधुर आवाज़ ते संगीत ने दहाकिਆਂ तक ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ मनोरंजन किया। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी विच उन्हां दे परिवार अते प्रशंसकां दे नाल ने। देश में कोविड-19 केसां की कुल गिणती 58 ਲੱਖ ਨੂੰ पार कर गई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों ताज़ा अंकड़िਆਂ अनुसार हुण तक 47,56,164 मरीज कोरोना तो सेहतयाब हुए ने। महामारी तो सेहतयाब होने की दर वध के 81.74% हो गई है। मंत्रालय के अंकड़िਆਂ मुताबिक बीते दिन 86,052 नवे केसां की पुष्टि होने नाल कुल गिणती 58,18,570 तक पुजी। मौजूदा समय देश में कोरोना वायरस के 9,70,116 एक्टिव केस ने ते हुण तक बीते दिन 1,141 मौतां होने नाल मौतां की कुल गिणती 92,290 हो गई है। कोविड-19 नाल मौत दर घट के 1.59% रह गई है। बीते दिन देश भर में 14.92 लाख कोविड टेस्ट किए गए, जिस नाल हुण तक किए गए कुल कोविड टेस्टां की गिणती 6,99 लाख हो गई है।
31 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 14 ਜੋੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੇਲ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੇਲ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੰਮੂ ਤਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਿਊ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੱਚਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੈਨਗਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ रहेगी, मंडियां भी रहेंगियां, सरकारी खरीद भी उससे प्रकार होगी। लेकिन क्या देश के किसान ਨੂੰ आजादी नहीं मिलनी चाहिए? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ किसान ਨੂੰ आजादी ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ किसान ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਇਹ ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਕਲਪਿਕ व्यवस्था खड़ी की है। ਜੇ ਅਗਰ किसान ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ अनाज बेचे, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ बेच सकता है। लेकिन अगर उन्होंने एमएसपी तो ज्यादा रेट मिलता है तो बाहर व्यवस्था के अंदर जाके अपना बेच सकता है। ये आजादी देने वाला कानून है, उन्होंने जमीन को सुरक्षित करने वाला कानून है, उन्होंने जीवन स्तर को उच्चा करने वाला कानून है। मैं किसान वीर भैनों को भी ये गल कहांगा कि ये राजनीतिक विपक्षी दलों के भ्रम च ना फसन और देश के प्रधानमंत्री ते विश्वास करन कि ये तुहाडे हित लई लिआंदा गया कानून है। लेकिन फिर भी अगर कोई शंका है कि असी आओ चलिए दिल्ली, मैं तुहानू कृषि मंत्री जी नाल बिठा देना, पार्टी जी के अध्यक्ष नाल बना देना। लोकतंत्र के अंदर अपनी गल कहने का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर अपनी गल कहते हुए पंजाब का अमन, पंजाब की शांति, पंजाब के भाईचारे नू सब बंदियां नू अपने ध्यान च रखना चाहिए। यही मेरी इसी दौरान भाजपा के पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा ने पठानकोट में एक समागम दौरान पंडित दीन दयाल उपाध्याय की तस्वीर ते फुल मालावां चढ़ा के श्रद्धांजलियां दित्तियां। पंडित दीन दयाल उपाध्याय की 134 जन्म वर्षगांठ मौके जलंधर में भी भाजपा के सीनियर आगू मनोरंजन कालिया ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय नूं शरधा के फुल भेंट किए। जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा बलों ने एक मुकाबले दौरान लश्करी तैयबा के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिता है। सरकारी सूत्रों अनुसार सुरक्षा बलों ने आज सवेरे दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग के पिंड सिरहामा बीज बिहारा कल रात को आतंकवादियों विरुद्ध रोकी गई कार्रवाई आज सवेरे मुड़ तो शुरू की थी, जिस दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों से फायरिंग की ते हथ गोले सुट्टे। सूत्रों अनुसार बीती रात सुरक्षा बलों को इलाके में कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने ते घेराबंदी की गई, पर हनेरे करके ऑपरेशन बंद कर दिया गया, जो आज सवेरे फिर शुरू किया गया। सवेरे ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲੁਕਣਗਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 2 ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁਕਣ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्म वर्षगांठ मौके भाजपा कार्यकर्तावां नूं संबोधन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधी पार्टियां ते खेती बिल्लां नूं लैके किसानां नूं गुमराह करन दा इल्जाम लगाया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद वालों पास किए गए खेती बिल और किरत कानूनों नाल देश के किसान और कामियां नूं गैर जरूरी कानूनों के जंजाल तो छुटकारा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्तावां नूं किसानां तक पहुंच करन अते उन्हां नूं इन्हां कानूनों के फायदे समझाउण लई कहा।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 3 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 3 ਗੇੜਾਂ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 1 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 64 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ SP ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫਿਲਮ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 81.74% ਤੇ ਪੁੱਜੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਬੀਜ ਬਿਹਾਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।